परमात्मा मेरी माँ एक बारी मेरे सामने खड़ा देना लिया के, मैं तो बस यही माफ़ी मंगा माँ भी बहुत मैं 18 साल तेन तंग कर लिया भी हुण बस ये मेरी जिंदगी च सब तो वड्डा मैनूं दुख ये चीज़ का। सारा दिन पे बेचारे रोई जाते भी पुत्त इदों तो साडे धी हुंदी, पुत्त ना हुंदा साडे, सारा दिन उन्होंने लांभे आने भी अज तुहाडा उत्थे लड़ पिया जां उत्थे डिग्गिया पिया नशे के दौरान चक लियाओ। अज मैं आपदी माँ नूं याद करदा भी जिहड़ी माँ ने मेरी ने 18 तो 19 साल मेरे नशेड़ी नाल कट्टिया, जदों मैनूं सुधरिया है ना चंगा मैं मिस्टर पंजाब बनिया वो नहीं देख सकी। सुखवीर नशेड़ी किवें हो गया, सुखवीर नूं नशेड़ी किवें कहण लग गए, की वो टाइम सीगा, किवें इस दलदल दे विच तुसीं गिरे? आउंदा बाई जी कोई नहीं हुंदा, ये ना जां तां घरों बच्चा लगदा हुंदा जां समाज दे विच अपनी संगत माड़ी हुंदी है। मेरी संगत भी माड़ी सीगी ते मैं घरों भी लग्या सी। आपदे फादर साहब नूं देख के भी लग्या, उस तो बाद पढ़ाई के दौरान मैं ये मुंडियां दे नाल मेरा लिंक बन गया जिहड़े खुद नशा करते थे, लड़ाइयां पढ़ाइयां करते थे, वो एक मेरे भी अंदर चाहना हुई। उदों बदमाशी वाले मुंडियां नाल लड़ गए, किसी दे सੱਟ ਫੇਟ मारी हफ्ता लैन लग गए, वो सੱਟ ਫੇਟ मारन करके बस अंदर वग गए। फिर एवें एक आपदा दहशत पाउण वास्ते वो पिस्तौल चक ले, नजायज़ असले के परचे पे जी 2 मेरे ते, एक बारी मेरे ते लत्तां बाहां तोड़ियां गईयां साडे ते ਉਹਦੇ करके मैं 6 महीने सज़ा करके आया जी। महीना मैं 3 बारी आपदी जेल च भी जाके आया। मैं कहना जिन्ना अपना बाहर नशा है उन्ना ही ज़्यादा जेलों के है जी, उन्ना ही ज़्यादा जेलों के बुरा हाल है। उत्थे एक बीड़ी तो लेके उच्चे तो उच्चा नशा पिया। एक चाहुंदे सी आपां बदलाव होऊगा, पर बदलाव तां किहड़ा होना जी, दुगना हो गया, उਦੋਂ ਤਾਂ नशा दुगना हो गया। किवें तुसीं नशे दी दलदल दे विचों बाहर आउंदे हो? क्योंकि कहंदे कि जिहड़ा इस दलदल दे विच धस जांदा है, बाहर निकलना बहुत औखा। बदलाव तो बाई जी सब तो पहला तो मेरी माँ बेचारी अज मैनूं नहीं देख सकती मेरे ये हालात है ना, सारा दिन रोई जाते, मन च ही आउण लग गया भी यार एक पुत्त होने के बावजूद भी तू आपदी माँ नूं एडा क्यों औखा करी जाना। ये चीज़ां नशे वाले दे हरेक च आउंदियां बाई जी। मेरियां बेटियां एक अज 13 साल दी, एक 9 साल दी है, ठीक है ना। मेरे दिमाग दे विच ये भी आउण लग गया भी गल्लां भी अज तू नशेड़ी तैनूं कहिंदे आ तां कल नूं बच्चियां भी जवान होणगीਆਂ, कोई चंगे स्कूलों च इन्हां नूं एडमिशन नहीं मिलनी, कल नूं मैरिज करनी है, चलो मैरिज तो पहलां इन्हां ने कॉलेज वगैरह पढ़न जाना है, लोग इन्हां नूं की नहीं गाना ਚੱਕਣ। ਉਹਦੇ दिमाग ते कंट्रोल किया भी नहीं बस हुण बहुत है, ਲੱਤ भी टुट गई, बांह भी टुट गई, 3 किੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ भी गवा ਲਏ भी। मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜੀ। किसी सेंटर च जाण दी लोड़ नहीं, घर बैठे भी छड़ सकते हैं। हाँ जी भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ सब कुछ मैं ਛੱਡਿਆ। सब तो पहला बाई जी ये ਤੁਹਾਡਾ दिमाग है, दवाई बाद च काम करूगी, पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਚੰਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਤੋੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਦਲੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਲਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਣਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਵੀਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਖਵੀਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਇਹ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਖਵੀਰ
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਵੀਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ 18 ਤੋਂ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗਾ। 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ +2 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ +2 ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਫੂਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਥਾਣੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਭੰਗ ਸੁੱਖਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀਆ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਕ ਲਏ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਏ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਜੀ 2 ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਬਸ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਟਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਂ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੇਰਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਬਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2 ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਟ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਟ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਕ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਝਾਕਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਏ। ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ, ਚੰਗੀ ਲੈਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਰਹੀ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ 1-2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਲਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 3 ਕਿੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਫੜ ਲਏ, ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਫੜ, ਹਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋੜਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਲੋੜ ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੋਂ, ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਘਰ ਉਸ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੰਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਪਾਪਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰੂਗਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੇ ਵਗ ਜੇ ਤਾਂ ਡੋਡੀ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਮ 'ਚ ਵਗਦੇ ਜਿੰਮ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 60% ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਵਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਸ਼ਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਕੰਨਿਓ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਈਏ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿੰਮ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ 25 ਤੋਂ 26 ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੱਡੀ, ਦੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣੀਆਂ? ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ 10-12 ਬੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਓ ਖੁੰਦਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਡੱਬੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ? 2 ਕਿੱਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਖੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਐ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੜਕੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, 11 ਵਜੇ ਜਿੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਕਰਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਂਗਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਓ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਜੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 167 ਤੋਂ 65 ਤੋਂ 67 ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਓ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵਿਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੈ ਡੁੱਬ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਚੰਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਤੋੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਚਣਾਂਕਣਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਈ ਭਰਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਤੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਲਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਕੱਪ ਲਿਆਵੇਂ, ਟਰੋਫੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਣਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਉੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇੰਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਕਟਾਤੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਟਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿੰਮ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਲੈ ਸਾਡੇ ਲੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਐਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦਿਖਾਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਰਤਾ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੱਸੋ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।